Bonjour le EB7. Donc on va continuer aujourd'hui chapitre 3, la respiration des êtres vivants. Activité 3, vivre en l'absence de dioxygène dans votre livre page 54. Donc l'autre fois, on a commencé l'activité 3, بلشنا بالactivité 3. On a parlé de la fermentation alcoolique du jus de raisin. فإذا شفنا بالdocument A الرياكسيون أو العملية اللي هي الفيرمنتاسيون عملية التخمير يعني البرودكسيون de l'alcool. شفنا إنه les levures peuvent vivre en l'absence de dioxygène et réalisent la fermentation. levure الخميرة عندهم القدرة يعيشوا en l'absence de dioxygène بغياب الديوكسيجين ويعملوا عملية اسمها fermentation. Et on a vu que durant la fermentation, durant cette réaction, خلال هيدي الرياكسيون, les levures transforment le raisin بحولوا السكر الموجود بالرaisin لالكول et du dioxyde de carbone. Durant la fermentation, il se forme de l'alcool, بيتكون عنا alcool et il y a dégagement du dioxyde de carbone وبيطلع عنا dioxyde de carbone. عرفنا انه صار في عندي dégagement لديوكسيد de carbone لانه l'eau de chaud est devenue trouble صارت trouble ونحن بنعرف انه اللي بيخلي مية الكلس تتعكر هو الديوكسيد de carbone. هيدي عملية الفيرمنتاسيون. Donc aujourd'hui, on va parler des conditions de la fermentation. شو هن الشروط لتصير عملية الفيرمنتاسيون. Donc observez dans votre livre page 54 document B. فإذا عملوا 5 expériences réalisées à une température de 25 degrés Celsius dans des milieux dépourvus de dioxygène اللي هن بالexpérience 1, 2, 3 و 4. فإذا أول 4 expériences هن dépourvus de dioxygène عملوهم بمكان خالي من الديوكسيجين بس بال5 الإكسبيرينس 5 كان في عندي ديوكسيجين. فإذا شو عنا بكل إكسبيرينس؟ بأول إكسبيرينس حطيت مو دو ريزان والمو دو ريزان بيحتوي بقلبه في عندي لوفور يعني كان في بقلبه لوفور. Donc le flacon 1 contenant le mou de raisin qui contient des levures اللي كان في بقلبه لوفور est placé dans un milieu dépourvu de dioxygène. شو بين عنا بالريزولتا؟ بين الريزولتا بوزيتيف يعني عندي fermentation. Donc montre qu'il y a fermentation. فإذا بالإكسبيرينس 1 صار في عنا fermentation. بالإكسبيرينس 1 كان عنا مو دو ريزان كان عنا ريزان وكان عندي بقلبه لوفور وكان الميليو dépourvu de dioxygène لقينا إنه il y a fermentation. بالإكسبيرينس 2 mou de raisin bouilli et refroidi. فإذا المو دو ريزان bouilli غليناه للمو دو ريزان بس اغليه للمو دو ريزان يعني on tue la levure يعني قتلت تكون دمرت اللوفور الخميرة الموجودة بالريزان بتتدمر الحرارة العالية tue la levure بتدمر اللوفور. Donc le flacon 2 contenant du mou de raisin bouilli يعني بطريقة غير مباشرة levures sont tuées par la chaleur يعني بطل فيه levure بالإكسبيرينس 2 لأنه غليته للمو دو ريزان غليته للجو دو ريزان placé dans un milieu dépourvu de dioxygène وكان بالإكسبيرينس 2 عملتها من دون وجود الديوكسيجين بينت عندي بالريزولتا طلعوا بالتابلو négatif يعني la fermentation n'a pas eu lieu يعني pas de fermentation. فإذا ما ببين عندي fermentation بالدو لأنه بذكركم أنا غليت المو دو ريزان يعني اللوفور تويه يعني بطل في عندي لوفور. فإذا من هون بنستنتج إنه لوفور وجود اللوفور مهم لتصير عملية الفيرمنتاسيون. Expérience 3 mou de raisin bouilli et refroidi غليت المو دو ريزان يعني دمرت اللوفور بس رجعت أنا زدت عليهم لوفور أنا رجعت زدت على الميليو لوفور بلس لوفور وكان بالإكسبيرينس 3 sans dioxygène يعني ميليو dépourvu de dioxygène ما فيه dioxygène لقينا إنه صار في عندي fermentation. Donc le flacon 3 contenant du mou de raisin bouilli يعني كنت غليته auquel on a ajouté une levure يعني أنا رجعت زدت له levure
placé dans un milieu dépourvu de dioxygène يعني بعد ما غليناه للمو de raisin زدت أنا عليهم levure زدت لهم أنا levure ou placé dans un milieu dépourvu de dioxygène من دون وجود الديوكسيجين il y a fermentation بين انه صار في عندي fermentation donc هيدي بترجع بتأكد لنا انه la levure est très importante pour que la fermentation aura lieu لتصير عملية التخمير الفيرمنتاسيون بحاجة لوجود اللوفور بالفلاكون 4 حطينا او بلس لوفور حطيت مي مع اللوفور مع الخميرة ما كنت حاطة جو دو ريزان ما كنت حاطة سكر ما كنت حاطة ماتير أورجانيك لقينا شو كان الريزولتا ريزولتا نيجاتيف يعني pas de fermentation ما صار في عنا fermentation donc le flacon 4 contenant seulement de l'eau et la levure يعني ما كان في عنا absence de raisin ما كان في raisin ما كان في عنا sucre ما كان في عندي matière organique وال4 كنت placé dans un milieu dépourvu de dioxygène كنا حاطينها بمilieu ما فيه dioxygène montre qu'il n'y a pas de fermentation ما صار في عنا fermentation فإذن ليش ما صار في عندي fermentation شو اللي كان ناقص كان ناقص عنا ريزان ما كان في عندي ماتير أورجانيك فإذا من الكاتر من الإكسبيرينس 4 نستنتج l'importance du milieu nutritif أو de la matière organique dans la fermentation يعني بده يكون عنا شي ماتير أورجانيك شي سكر لتقدر اللوفور تحوله لألكول بالإكسبيرينس 5 كنت حاطة مو دو ريزان يعني اللي بتحتوي على اللوفور يعني كان في عنا مو دو ريزان اللي بقلبها في لوفور وكان في لوفور بس بذكركن الاكسبيرينس 5 كنت حطيتها بميليو فيه ديوكسيجين اول 4 اكسبيرينس عملتهم بميليو ديبورفو دو ديوكسيجين ما فيه ديوكسيجين بس الاكسبيرينس 5 كان في عنا ميليو ريش ان ديوكسيجين فيه ديوكسيجين لقينا انه الريزولتا نيجاتيف pas de fermentation donc كان الفرق بين اول اكسبيرينس والاكسبيرينس 5 ديوكسيجين اول اكسبيرينس ما كان في ديوكسيجين صار في fermentation بالاكسبيرينس 5 كان في ديوكسيجين ما صار في عندي fermentation يعني من الاكسبيرينس 5 بنستنتج انه لتصير عملية الفيرمنتاسيون بدنا ميليو dépourvu de dioxygène يعني ممنوع يكون في عندي ديوكسيجين لحتى تصير عملية الفيرمنتاسيون Donc le flacon 5 contenant du mou de raisin placé dans un milieu en présence de dioxygène, بوجود الديوكسيجين montre qu'il n'y a pas de fermentation. بالإكسبيرينس 5 لما كان في عنا ديوكسيجين ما صار في عندي عملية التخمير. Donc dégager les conditions nécessaires à la fermentation. شو هن الكونديسيون شروط لتصير عملية الفيرمنتاسيون donc absence de dioxygène أول كونديسيون ما بده يكون في عنا ديوكسيجين présence de la levure بده يكون في عندي levure الخميرة بدها تكون موجودة et présence de milieu nutritif يعني la matière organique comme le mou de raisin فإذا هودي التروا كونديسيون sont nécessaires à la fermentation اللي هن absence de dioxygène présence de levure et présence du mou de raisin اللي هو milieu nutritif